Hello, good morning everyone. Today we are going to discuss the next part of this unit number 2, that is nothing but the dielectric breakdown. Now we can start the dielectric breakdown with the definition of the dielectric breakdown. The dielectric breakdown is the sudden change in the state of a dielectric material subjected to a very high electrical field under the influence of which the electrons are lifted into the conduction band, causing a surge of current, and the ability of that material to resist the current flow suffers a breakdown, or it should be furtherly defined as when a dielectric material loses its resistivity and permits very large current to flow through it, then the phenomenon is called dielectric breakdown. Now, the dielectric breakdown is nothing but simply a, a sudden surge of a current which should be flows through that electrical field. What will be happens when we can apply a large amount of electrical field across the dielectric material, then there may be a possibility of leakage current should be flows in that dielectric material, and when the dielectric current it should be flows from that material, then we can call it as the dielectric breakdown. There are many factors from which the dielectric breakdown are dependent. The first one should be nothing but the intrinsic breakdown. Second one, that should be nothing but thermal breakdown, discharge breakdown, electrochemical breakdown, and defect breakdown. According to the various parameters, or according to the which concept the breakdown or the leakage current should be flows from that dielectric material. According to that, the classification it should be given as intrinsic, thermal, discharge, electrochemical, and defect. Okay, we can see one by one. The first one is should be nothing but the intrinsic breakdown. The dielectric strength is defined as the breakdown voltage per unit thickness of the material. The dielectric strength is nothing but the breakdown voltage per unit thickness of the material. When the applied electrical field is large, some of the electrons in the valence band cross over to the conduction band across the large forbidden energy gap, giving rise to large conduction currents. The liberation or movement of electrons from valence band is called as field emission of electrons, and the breakdown is called the intrinsic breakdown or a Zener breakdown. The number of covalent bonds broken and the number of charge carriers released increases enormously with time, and finally dielectric breakdown occurs. Now this type of breakdown is also called as avalanche breakdown. In intrinsic breakdown, when we can apply an electrical field with the higher voltage, some of the electrons in the valence bond cross over to the conduction band and across one plate of that dielectric material to the another plate of a dielectric material. Now that movement of electrons should be causes a leakage current and a sudden breakdown within that dielectric material. That breakdown is called as intrinsic breakdown or a Zener breakdown. Now, as the number of covalent bonds broken and the number of charge carriers released
he should be having increased enormously with time. And finally, the dielectric breakdown should be occurs. And henceforth, it should be called as the avalanche breakdown also. The next breakdown type is nothing but the thermal breakdown. It occurs in a dielectric when the rate of heat generation is greater than the rate of dissipation. Now, energy due to the dielectric loss appears as a heat if the rate of generation of heat is larger than the heat dissipated to the surrounding. The temperature of the dielectric increases, which eventually results in local melting. Once the melting starts, that particular region becomes highly conductive and enormous current flows through the material, and the dielectric breakdowns occur. Thus, the thermal breakdowns occurs at very high temperature since the dielectric loss is directly proportional to the frequency. For AC fields, breakdown occurs at relatively lower field strengths. Now, in this type of breakdown, if we can apply a large amount of heat or large amount of electrical field, then the dielectric loss appears in the form of heat. Now, an heat applied or the generation of heat is larger than the dissipation heat, then the breakdown should be occurs in the dielectric material, and that breakdown should be called as thermal breakdown. The thermal breakdown occurs at very high temperature since the dielectric loss is directly proportional to the frequency for AC fields. The breakdown should be occurs at relatively lower field strength. The next breakdown should be nothing but the discharge breakdown. The discharge breakdown is classified as an external or internal. The external breakdown is generally caused by a glow or a corona discharge. Such discharges are normally observed at sharp edges of electrodes. It causes deterioration of the adjacent dielectric medium. It is accompanied by the formation of carbon so that the damaged areas become conducting, leading to the power arc and complete failure of the dielectric. The dust or moisture on the surface of dielectric may also cause external discharge breakdown. Internal breakdown occurs when the insulator contains blocked gas bubbles. If large number of gas bubbles is present, this can occur even at low voltage. Now, the discharge breakdown is generally caused by a glow or corona discharge. Now, in such discharges, they are normally observed at sharp edges of electrodes and it causes deterioration of the adjacent dielectric media. It is accompanied by the formation of carbon so that damaged areas become conducting, leading to the power arc and complete failure of the dielectric. डिस्चार्ज ब्रेकडाउन हे कंडक्टिंग प्लेट आणि डायलेक्ट्रिक मटेरियल ज्या ठिकाणी आपण कंबाईन करणार आहोत त्यांच्या मधल्या गॅपमध्ये तयार होतो. आता ते तयार होण्याचं कारण काय आहे? कारण त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी कंडक्टिंग मटेरियल आणि डायलेक्ट्रिक मटेरियल आपण टच करणार आहोत तर त्या ठिकाणी कार्बन तयार होऊ शकतो किंवा कार्बन तयार होतो. त्याच्यामुळं कंडक्टिंग प्लेट हे पॉवर आर्क तयार करते आणि त्याच्यामुळे काय होतं, डायलेक्ट्रिक मटेरियल फेल होतं. त्यालाच आपण डिस्चार्ज ब्रेकडाउन असं म्हणणार. इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रेकडाउन. Chemical and electrochemical breakdowns are related to the thermal breakdown. When the temperature rises, mobility of ions increases and hence electrochemical reaction takes place. When
Ionic mobility increases, leakage current also increases, and this may lead to dielectric breakdown. The field-induced chemical reaction gradually decreases the insulation resistance and finally results in breakdown. केमिकल आणि इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रेकडाऊन हे थर्मल ब्रेकडाऊन बरोबरच रिलेट करतात. ज्यावेळेस आपण टेम्परेचर इन्क्रीज करतो त्यावेळेस डायलेक्ट्रिक मटेरियल मधली जी काही मोबिलिटी आहे आयन्सची ती इन्क्रीज होते, त्यामुळे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन तयार होऊन डायलेक्ट्रिक मटेरियल ब्रेकडाऊन होते. तर अशा प्रकारच्या सिच्युएशन आपण इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रेकडाऊन असं म्हणणार. The next breakdown should be nothing but defect breakdown. If the surface of dielectric material has defects such as cracks and porosity, then the impurities such as dust or moisture collect at this discontinuous leading to the breakdown. Also, if it has a defect in the form of strain in the material, that region will be also break on application of electrical field. डिफेक्ट ब्रेकडाऊन मध्ये डायलेक्ट्रिक मटेरियल मध्ये काहीतरी डिफेक्ट असू शकतो, ज्याच्यामध्ये एकतर डायलेक्ट्रिक मटेरियल क्रॅक झालेलं असणं किंवा त्याच्यामध्ये पोरोसिटी म्हणजे एअर बबल्स तयार झालेलं असणं. अशा इम्प्युरिटीज मुळे काय होतं, त्याच्यामध्ये डस्ट आणि मॉइश्चर कलेक्शन होतं आणि त्यामुळे डायलेक्ट्रिक मटेरियल ब्रेक होऊ शकतं. तर अशा प्रकारच्या ब्रेकडाऊनला आपण डिफेक्ट ब्रेकडाऊन असे म्हणणार. Next concept, it should be nothing but piezoelectricity. Now, piezoelectricity concept is widely used in ENTC applications. We can start this discussion. Now, these materials have the property of becoming electrically polarized when mechanical stress is applied. This property is known as piezoelectric effect as an inverse according to the inverse piezoelectric effect. When an electrical stress or voltage is applied, then material becomes strained. The strain is directly proportional to the applied field E. When piezoelectric crystals are subjected to compression or tension, opposite kinds of charges are developed at the opposite faces perpendicular to the direction of applied force. The charges produced are proportional to the applied force. Now, the piezoelectricity is nothing but the piezoelectric effect which are generally used for the energy conversion purposes. piezoelectricity हा जो काही कन्सेप्ट आहे तर त्याच्यामध्ये आपण दोन कंडक्टिंग प्लेट्सच्या मध्ये piezoelectric मटेरियल ऍड करणार आहे आणि ह्या piezoelectric मटेरियलचं प्रॉपर्टी काय आहे, ज्यावेळेस आपण त्याच्यावरती प्रेशर किंवा फोर्स अप्लाय करतो तर त्यावेळेस हे piezoelectric मटेरियल डायरेक्टली आपल्याला इलेक्ट्रिकल व्होल्टेज देतं. ओके, आता ते कसं देतं त्यासाठी कुठलं मटेरियल आहे त्यासाठी आपण नेक्स्ट स्लाइड बघूया. piezoelectric materials and their applications. त्याच्यामध्ये piezoelectric मटेरियल मध्ये असणारं जे काही क्वार्ट्ज मटेरियल आहे, क्रिस्टल मटेरियल असं आपण म्हणतो त्याला, तुम्ही त्या पहिल्या सेंटेन्स मध्ये बघू शकता. द सिंगल क्रिस्टल ऑफ क्वार्ट्ज. तर ते क्वार्ट्ज मटेरियल हे आपण piezoelectric मटेरियल म्हणून घेणार आहोत आणि ज्यावेळेस क्वार्ट्ज मटेरियल वरती आपण फोर्स किंवा प्रेशर अप्लाय करतो तर त्यावेळेस त्याच्यामधून आपल्याला डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल व्होल्टेज किंवा इलेक्ट्रिकल चार्ज आपल्याला मिळू शकतो. ओके, तर रोशेल साल्ट हे अजून एक त्याच्यामधलं उदाहरण आहे किंवा मटेरियल आहे जे आपण piezoelectric मटेरियल म्हणून वापरणार आहोत. ओके, तर त्याचं मटेरियल आणि त्याचे ऍप्लिकेशन्स काय काय ते आपण बघूया. The single crystal of quartz is used for filter, resonator, and daily line applications. The natural quartz is now being replaced by synthetic material. Rochelle salt is used as a transducer in gramophone pickups, earphones, hearing aids, microphones, etc. The commercial ceramic material are based on the barium titanate, lead cycronate, and lead titanate.
used for high voltage generation, that is gas lighters, accelerometers, transducer, etc. The piezoelectric semiconductors such as GAS, ZNO, CDS are used as amplifiers of ultrasonic waves. तर अशा प्रकारे piezoelectric मटेरियल आणि त्याचे ऍप्लिकेशन्स आपण बघू शकतो. क्रोशियल साऊंडचं जर आपण बघितलं तर जे काय आपण ग्रामोफोन पिकअप म्हणजे माईक मध्ये असणारी, त्यानंतर आपले जे इयरफोन्स आहेत तर इयरफोन्स मध्ये अशा प्रकारच्या मटेरियल्स मध्ये किंवा अशा प्रकारच्या ऍप्लिकेशन्स मध्ये आपण क्रोशियल साल्ट हे piezoelectric मटेरियल आपण वापरतो. नेक्स्ट वन दॅट शुड बी नथिंग बट फेरोइलेक्ट्रिसिटी. The ferroelectric materials are an important group not only because of intrinsic ferroelectric property but because many possess useful piezoelectric, birefringent and the electro-optical properties. फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल सुद्धा आपल्याकडे आहेत जे खूप महत्त्वाचे आहेत, कारण त्याच्यामध्ये आपण piezoelectric property, birefringent आणि electro-optical properties सुद्धा चेक करणार आहोत. The intrinsic ferroelectric property is the possibility of reversal or change of orientation of the polarization direction by an electrical field. This leads to an hysteresis in the polarization P, electrical field E relation similar to the magnetic hysteresis. Now, above a critical temperature, the Curie point Tc, the spontaneous polarization is destroyed by the thermal disorder. The permittivity shows a characteristic peak at Tc. Okay. Now, ferroelectricity material मध्ये आपण काय करणार आहोत की इलेक्ट्रिकल फील्ड आणि मॅग्नेटिक हिस्टेरिसिस याच्याशी रिलेटेड जे काही कन्सेप्ट आहे तो आपण याच्यामध्ये बघतोय. तर मॅग्नेटिक हिस्टेरिसिस म्हणजे काय की एखादं मटेरियल ज्यावेळेस त्याच्या इनिशियल पोझिशन पासून प्रॉपर्टी द्यायला सुरुवात करतं. फॉर एक्झाम्पल आपण जर हा ग्राफ बघितला तर याच्यामध्ये ज्या ठिकाणी 0 इंडिकेशन दिलेलं आहे दॅट इज इट्स इनिशियल पोझिशन, ज्यापासून त्या ग्राफची सुरुवात होणार आहे ती पोझिशन. तर इथून जर त्या मॅग्नेटिक किंवा हिस्टेरिसिस प्रॉपर्टीची सुरुवात झाली तर तो इन्क्रीजिंग होत जाणार आहे डी पॉइंट पर्यंत. त्यानंतर जर आपण टेम्परेचर कमी करत आणलं किंवा फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड कमी करत आणली तर त्याची व्हॅल्यू परत कमी होत येते. ती कमी होत येऊन निगेटिव्ह मध्ये जाईल आणि परत ज्यावेळेस आपण ते एक्सपेरिमेंट चालू करू किंवा परत ज्यावेळेस आपण ते टेम्परेचर द्यायला सुरू करू त्यावेळेस ती व्हॅल्यू इन्क्रीज होत असताना मग मात्र तो दुसरा मार्ग अवलंबतो. ओके. तर हिस्टेरिसिस लूप म्हणजे काय की ज्या ठिकाणापासून त्याची सुरुवात झालेली आहे त्या ठिकाणापासून तो इन्क्रीज मॅनर मध्ये जातो, वाढतो, पण परत येत असताना तो दुसऱ्या मार्गाने येतो आणि ज्यावेळेस आपण परत टेम्परेचर द्यायला सुरुवात करू त्यावेळेस तो दुसरा मार्ग अवलंबतो. आता हे स्ट्रक्चर तयार झालेलं आहे तर ह्या स्ट्रक्चरला आपण मॅग्नेटिक हिस्टेरिसिस असं म्हणणार. ओके. जे आपण टेम्परेचरशी रिलेटेड आणि इलेक्ट्रिकल फील्डशी रिलेटेड बघतो. नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे pyroelectricity. Now, it is the change in a spontaneous polarization when the temperature of a specimen is changed. The pyroelectric coefficient, known as lambda, is defined as the change in polarization per unit temperature change of a specimen. That should be nothing but delta is equal to delta P upon delta T. P म्हणजे polarization, T म्हणजे temperature. Now, change in polarization results in change in external field and also changes in the surface. आता इथे जर आपण बघितलं तर पायरोइलेक्ट्रिसिटीचा सिंपल कन्सेप्ट आहे की जर आपण एखाद्या ग्लास वरती पायरोइलेक्ट्रिकल मटेरियल जर आपण त्याचं नाव आहे लिथियम टॅन्टॅनेट, तर लिथियम टॅन्टॅनेट जर आपण टाकलं आणि जर त्याच्यावरती टेम्परेचर अप्लाय केलं तर ही त्याची पहिली स्टेज आहे, ही त्याची दुसरी स्टेज आहे, ही त्याची तिसरी स्टेज. तर काय होतं की ज्यावेळेस आपण लिथियम टायटॅनेट काचेच्या ग्लासवरती टाकलं तर त्याची ओरिजिनल पोझिशन ही अशी असते, ज्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आयन्स
डिस्पर्स्ड मॅनर मध्ये टाकलेले असतात किंवा पसरलेले असतात. म्हणजे त्याचं स्ट्रक्चर फिक्स नाही, पॉझिटिव्ह आहे, निगेटिव्ह आहे, पॉझिटिव्ह आहे, निगेटिव्ह आहे, पसरलेल्या मॅनर मध्ये आहे. आता ज्या वेळेस आपण त्याच्यावरती टेम्परेचर टाकायला सुरुवात करू त्यावेळेस काय होईल, पॉझिटिव्ह कडं निगेटिव्ह अट्रॅक्ट होईल, पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह अट्रॅक्ट होईल, पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह अट्रॅक्ट होईल, अशा पद्धतीने होईल. ओके. आणि सगळ्यात शेवटच्या स्टेप मध्ये आपल्याला काय भेटेल की सगळे जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत किंवा जे आयॉन्स आहेत ते आयॉन्स पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह ह्या पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर मध्ये तयार झालेले आहेत. ओके. आता तयार झालेलं जे स्ट्रक्चर आहे ते स्ट्रक्चर तुम्हाला एनर्जी देतं, दॅट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड देतं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देतं वर हिअर. आणि ही एनर्जी ती शुड बी रिलेटेड विथ द टेम्परेचर. म्हणजे जसं टेम्परेचर चेंज होत जाईल तसं तसं पोलरायझेशन सुद्धा चेंज होईल. तर अशा प्रकारचा कन्सेप्ट हा पायरोइलेक्ट्रिसिटी मध्ये वापरलेला असतो. ओके. सुरुवातीला डिस्पर्स्ड मॅनर मध्ये असणं, ज्यावेळेस टेम्परेचरची सुरुवात होईल त्यावेळेस त्याचं पर्टिक्युलर शेप मध्ये येणं, आणि सगळ्यात शेवटी ज्यावेळेस आपण सगळं टेम्परेचर पूर्ण झालेलं असेल तर त्यावेळेस त्याचं पोलरायझेशन पूर्ण होणं, याला म्हणतात पोलरायझेशन. म्हणजे पर्टिक्युलर एका पोझिशन मध्ये सगळे आयन्स एकत्रितरित्या येणं म्हणजे पोलरायझेशन. तर हे पोलरायझेशन इथं पूर्ण झालेलं आहे. ओके. तर ह्यामधून आणि ह्यामधला चेंज म्हणजेच आपण पायरोइलेक्ट्रिसिटीचा इफेक्ट असं म्हणू शकतो. Okay, now the last part of this chapter it should be indicates the various materials. According to that one, our dielectric material example should be different. बरेचसे एक्झाम्पल्स आहेत ज्याच्यामध्ये मी थोडेसे त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेत, बाकीचे जे आहेत ते तुम्हाला नोट्स मध्ये मिळतील. जे इम्पॉर्टंट आहेत ते मी इम्पॉर्टंट पॅरामीटर मी याच्यामध्ये मेन्शन केलेले आहेत. ओके. तर पहिला आहे मायका. म्हणजे डायरेक्ट्रिक मटेरियल कुठल्या कुठल्या प्रकारामध्ये किंवा कुठल्या कुठल्या मटेरियल पासून बनवलं जातं, तर त्याचं मटेरियल, त्याचे प्रॉपर्टीज आणि त्याचे ऍप्लिकेशन्स आपण या स्लाइड मध्ये बघतोय. तर द फर्स्ट वन शुड बी नथिंग बट द मायका. त्याच्याबद्दलची माहिती काय आहे, मायका शीट्स आर नॉट ऑप्टिनेबल इन लार्ज थिकनेस. ते लार्ज थिकनेस म्हणजे जास्त जाडीच्या मायका शीट्स आपल्याला मिळत नाही. देअरफॉर फॉर द ऍप्लिकेशन नीड्स थिक मायका इन्सुलेटर. म्हणून आपल्याला जाड शीट्स जर हव्या असतील तर आपण मटेरियल काय करतो, मायका नाईट मटेरियल वापरतो. ओके. द टिपिकल ऍप्लिकेशन ऑफ मायका नाईट आर स्लॉट लाइनिंग्स ऑफ हाय व्होल्टेज मशीन्स अँड फॉर मेकिंग बुशेस. हाय व्होल्टेज मशीन मध्ये आणि बुशेस मशीन्स मध्ये बुशेस नावाचा एक प्रकार आहे किंवा मटेरियल आहे. तर ते तयार करण्यासाठी आपण मायका नाईट हे वापरतो. ऍप्लिकेशन ऑफ मायका इन्सुलेटर आर ॲज फॉलोज. त्याचे ऍप्लिकेशन्स काय काय आहेत, लिव्स बिटवीन द कम्युटेटर सेगमेंट्स. मोटरमध्ये असलेले कम्युटेटर आहेत तर त्याचं सेगमेंट म्हणून आपण मायका मटेरियल वापरतो. फॉर टॅपिंग द आर्मेचर अँड फील्ड कॉइल्स ऑफ ट्रॅक्शन मोटर्स. आर्मेचर आणि फील्ड कॉइलच्या ज्या काही कॉइल्स आहेत त्या कॉइल्स तयार करण्यासाठी. फॉर टेपिंग द स्टेटर कॉइल्स ऑफ HV अल्टरनेटर. हाय व्होल्टेज अल्टरनेटरचं टॅपिंग करण्यासाठी सुद्धा आपण मायका मटेरियल वापरतो. सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग विथ मायका मटेरियल, त्याची प्रॉपर्टीज आणि त्याचे ऍप्लिकेशन. नेक्स्ट मटेरियल आहे पोर्सेलेन. पोर्सेलेन मटेरियल, त्याच्या प्रॉपर्टीज आणि ऍप्लिकेशन्स आपण बघूया. नाउ the porcelain material is produced in two different ways. First one that should be nothing but using the dry process, आणि दुसरी जी आहे ती using the wet process. म्हणजे आपण दोन प्रकारमध्ये पोर्सिलेन मटेरियल तयार करू शकतो. एक आहे ड्राय प्रोसेस, ड्राय म्हणजे कोल्ड, आणि वेट प्रोसेस म्हणजे ओल्या स्वरूपामध्ये सुद्धा आपण काय करू शकतो, पोर्सिलेन मटेरियल यूज करू शकतो. The porcelain produced using the dry process has a low breakdown voltage and it is used for switch base and fuses.
पोर्सिलेन जर आपण ड्राय प्रोसेसनं तयार केलं तर त्याचं ब्रेकडाऊन व्होल्टेज जे आहे ते कमी आहे, त्यामुळे त्याचा उपयोग हा स्विच बेस आणि फ्यूज तयार करण्यासाठी तयार केला जातो. तर पोर्सिलेन प्रोड्युसेस बाय वेट प्रोसेस हॅज अ बेटर डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अँड हायर ब्रेकडाऊन व्होल्टेज. जर आपण पोर्सिलेन वेट प्रोसेसनं तयार केलं त्याची डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ही खूप जास्त आहे आणि ब्रेकडाऊन व्होल्टेज सुद्धा खूप जास्त आहे आणि म्हणून त्याचा उपयोग आपण खालील ऍप्लिकेशन मध्ये करतो. तर पहिलं जे आहे ते आहे इन्स्टॉलेशन फॉर हाय व्होल्टेज ट्रान्समिशन लाईन्स. हाय व्होल्टेज ट्रान्समिशन लाईन साठी इन्सुलेटर म्हणून त्याचा उपयोग होतो. कंडक्टर सपोर्ट्स इन द रेल्वे. रेल्वेमध्ये कंडक्टर सपोर्ट म्हणून पोर्सिलेनचं मटेरियल वापरलं जातं. पार्ट्स ऑफ हाय व्होल्टेज स्विचेस. हाय व्होल्टेज स्विचेस जे आपण ट्रान्समिशन लाईन मध्ये वापरणार आहोत तर त्याचे पार्ट्स म्हणून पोर्सिलेन मटेरियल वापरलं जातं. अँड फॉर इन्सुलेटिंग द टर्मिनल्स ऑफ हाय व्होल्टेज मशीन्स. इन्सुलेटिंग मटेरियल म्हणून किंवा इन्सुलेटिंग टर्मिनल म्हणून हाय व्होल्टेज मशीन्स मध्ये याचा वापर केला जातो. याच्यानंतरचे जे काही मटेरियल आहे ते आहे पॉलिथिन. पॉलिथिन मटेरियल इट इज अ पार्ट ऑफ पोर्सिलेन. त्याची इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज काय काय ते आपण बघूया. व्हेरी लो पॉवर फॅक्टर खूप कमी आहे. डायरेक्ट लॉस याचा कमी आहे. ते खूप टफ आहे आणि फ्लेक्झिबल आहे. इट इज ससेप्टेबल टू द एक्सपोजर टू द सनलाइट. सनलाइट वरती त्याचा इफेक्ट खूप चांगल्या प्रकारे होतो. इट रेजिस्ट द पेनिट्रेशन ऑफ मॉइश्चर. इथिलीन मध्ये पॉलिथिन मध्ये तुम्ही मॉइश्चर कंटेंट काय करू शकता चांगल्या प्रकारे रेजिस्ट करू शकता. इट हॅज अ हाय डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. त्याची जी काय डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आहे ती खूप जास्त आहे. इट हॅज लो परमिटिव्हिटी. त्याची परमिटिव्हिटी सुद्धा काय आहे खूप कमी आहे. नाउ ड्यू टू ऑल दिस प्रॉपर्टीज पॉलिथिन इज यूज फॉर द फॉलोइंग ऍप्लिकेशन्स. ज्याच्यामध्ये आपण इन्सुलेटर फॉर केबल्स अँड इन्सुलेटेड वायर्स ॲट हाय फ्रिक्वेन्सीज. म्हणजे पॉलिथिन मटेरियल आपण इन्सुलेटर म्हणून वापरतो केबल्स मध्ये आणि वायर्स मध्ये. त्या ठिकाणी आपल्याकडे हाय फ्रिक्वेन्सीज आहेत अशा ठिकाणी. नेक्स्ट मटेरियल आहे बॅकेलाइट मटेरियल. तर द इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज ऑफ बॅकेलाइट आर इट इज हार्ड अँड थर्मोसेटिंग. म्हणजे ते खूप हार्ड आहे आणि थर्मोसेटिंग आहे म्हणजे त्याच्यावरती आपण टेम्परेचर सेट करू शकतो. द इम्पॉर्टंट ऍप्लिकेशन्स ऑफ बॅकेलाइट आर लॅम्प होल्डर्स. आपल्या घरी जे आपण लॅम्प वापरतो त्याचे लॅम्प होल्डर्स म्हणून आपण बॅकेलाइट मटेरियल वापरलेलं आहे. स्विच कव्हर्स. घरी किंवा आपण बघितलेले असाल की स्विच जे आहेत आयदर 2 वे स्विच असेल ऑन ऑफ स्विच असेल किंवा 3 वे स्विच असेल तर याचं मटेरियल म्हणून आपण बॅकेलाइट मटेरियल वापरतो. त्यानंतर इंस्ट्रुमेंट केसेस म्हणजे आपल्या इकडे जे वेरियस मीटर्स आपण वापरतो इंडस्ट्रीमध्ये कॉलेजेसमध्ये हॉस्पिटल्समध्ये तर त्याचं जे काही केस म्हणजे आउटर बॉडी जी आहे ती आउटर बॉडी ही आपण बॅकेलाइट मटेरियल म्हणून बनवलेली असते. नेक्स्ट वन should be nothing but the PVC material. PVC चा लॉंग फॉर्म जो आहे तो आहे पॉलीविनिल क्लोराइड. पॉलीविनिल क्लोराइड. ओके तर त्याच्या प्रॉपर्टीज काय काय ते आपण बघूया. इट रेजिस्ट ऑइल्स अँड केमिकल्स व्हेरी वेल. PVC मटेरियल हे ऑइल आणि केमिकल्सला रेजिस्ट करतो. इट इज अ सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग व्हेन इग्नाइटेड. हे स्वतःहून काय होतं वेट घेतं ज्यावेळेस आपण त्याला उष्णता किंवा अग्नी ज्यावेळेस आपण काय करतो प्रोड्यूस करतो तर त्यावेळेस इट कॅन विथस्टँड हाय टेम्परेचर. ते हाय टेम्परेचर विथस्टँड करू शकतो. इट कॅन बी प्रोड्यूस्ड इन द क्लिअर अँड परमनंट कलर्स. आपण ते वेगवेगळ्या कलर मध्ये आणि क्लिअर मॅनर मध्ये काय करू शकतो प्रोड्यूस करू शकतो. इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट as good as those of rubber. रबर पेक्षा त्यांच्या चांगल्या प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज तितक्याशा चांगल्या नाही आहेत. Therefore, the typical applications of PVC are as follows. जे काही applications आहेत ते खालीलप्रमाणे आहेत. For the insulation of wires
and cables in the domestic wiring as well as in the aircraft and factory wiring. PVC मटेरियलचे जे काही ऍप्लिकेशन्स आहेत ते वायर्स आणि केबल्स मध्ये आहेत. त्याचबरोबर डोमेस्टिक वायरिंग मध्ये आपण पीव्हीसी मटेरियल वापरतो. एअरक्राफ्ट आणि फॅक्टरी वायरिंग मध्ये सुद्धा आपण पीव्हीसी मटेरियल वापरतो. नेक्स्ट जे मटेरियल आहे ते आहे रबर. ऑल वी नो it is an elastic. Because of this property, the rubber band can be stretched to 9 to 10 times its original length, and when the load is removed, it regains its original length. Elasticity ही प्रॉपर्टी रबर मध्ये असल्यामुळे त्याची जी काही ओरिजिनल लेंथ आहे त्याच्यापेक्षा आपण 9 ते 10 पट त्याची लेंथ जी आहे ती वाढवू शकतो किंवा कमी करू शकतो. It is strong and tough. Because of this property, it can be put to use even under abnormal conditions. हे खूप स्ट्रॉंग आहे आणि टफ आहे. त्याच्यामुळे आपण जे काही रबर मटेरियल आहे ते ॲबनॉर्मल कंडिशन मध्ये वापरू शकतो. इट इज हायली impermeable to both water and air, and therefore it can be used to retain water as in rubber bottles or hoses. हे नष्ट न होणारं मटेरियल असल्यामुळे आपण वॉटर किंवा एअर साठवण्यासाठी याचा उपयोग करू शकतो. वॉटर रिटेन करण्यासाठी आपण रबर बॉटल्स आहेत किंवा हॉजेस म्हणजे टँक आपण तयार केलेले असू शकतात. इट एक्झिबिट्स अ ग्रेटर रेजिस्टन्स टू द abrasion, tearing and cutting over a wide range of temperature. जरी त्याच्यावरती टेम्परेचर अप्लाय केलं तरी सुद्धा त्याची जी काही रेजिस्टन्स प्रॉपर्टी आहे ती रेजिस्टन्स प्रॉपर्टी खूप जास्त आहे. त्याच्यामुळं आपण 7 डिग्री पासून 115 डिग्री पर्यंत सुद्धा काय करू शकतो टेम्परेचर अप्लाय केलं. The following are the sum of rubber: thermal insulation, lining of reservoir, rainwater and flexible tubing, belting of all types, tires and tubes. आणि म्हणून रबरचे जे काही ऍप्लिकेशन्स आहेत ते आपण वेगवेगळ्या प्रकारे यूज करू शकतो. ज्याच्यामध्ये थर्मल इन्सुलेशन आहे, लाइनिंग ऑफ रिझर्वायर आहे, रेन वॉटर, फ्लेक्झिबल ट्यूबिंग, बेल्टिंग ऑफ ऑल टाइप्स म्हणजे सगळ्या प्रकारचे बेल्ट्स, टायर्स, ट्यूब्स आपण रबरापासून बनवू शकतो. नेक्स्ट पार्ट आहे कॉटन अँड सिल्क. ज्याच्यामध्ये cotton is an hygroscopic and its dielectric strength is low. Hygroscopic शब्दाचा अर्थ आहे it is made with a simple strands. त्याचे थ्रेड्स कॉटन मटेरियल जे आहे ते थ्रेड्स मध्ये तयार होतो आणि त्यामुळे त्याची डायरेक्ट स्ट्रेंथ कमी आहे. सो इट शुड बी इम्प्रेग्नेटेड विथ वॉर्निश और वॅक्स. आणि ते त्याची स्ट्रेंथ वाढवण्यासाठी आपल्याला त्याच्यावरती वॉर्निश करावं लागतं किंवा त्याच्यावरती वॅक्स म्हणजे मेन जे आहे ते मेन अप्लाय करावं लागतं. The applications of the cotton covered wires as follows. The first one should be for winding of small magnetic coils. छोटे magnetic coils गुंडाळण्यासाठी आपण कॉटनचा उपयोग करतो. आर्मेचर वाइंडिंग मध्ये त्याचा उपयोग होतो आणि स्मॉल ट्रान्सफॉर्मर मध्ये सुद्धा त्याचा आपण उपयोग करतो. नेक्स्ट जे आहे ते आहे सिल्क. सिल्क इज मोर एक्सपेन्सिव्ह दॅन कॉटन. It is less hygroscopic and its dielectric strength is higher than that of a cotton. However, still it requires an impregnating. Silk जे आहे ती सिल्क कॉटन पेक्षा एक्सपेन्सिव्ह आहे. त्याचबरोबर त्याची जी काही थ्रेड्स आहेत ते थ्रेड्स कमी असतात आणि त्याची डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ खूप जास्त आहे. त्याचबरोबर त्याला सुद्धा काय करावं लागतं, इम्प्रिग्नेटिंग करावं लागतं. इम्प्रिग्नेटिंग शब्दाचा अर्थ आहे की त्याला वॉर्निश किंवा वॅक्स जे आहे ते वॅक्स त्याला द्यावं लागतं किंवा त्याच्यावरती माउंट करावं लागतं. द क्वालिटी ऑफ बोथ कॉटन अँड सिल्क ॲज अन इन्सुलेटर डिपेंड्स अपॉन entirely on the quality of impregnating varnish, as the cloth simply acts as the support. कॉटन किंवा सिल्कला आपण एंटायरली म्हणजे पूर्णपणे त्याच्यावरती त्याची स्ट्रेंथ वाढवण्यासाठी वार्निश बरोबर सिम्पली त्याचं जे काही क्लोथ आहे, जे सिंपल कापड जे आहे ते कापड त्याच्यामध्ये वापरू शकतो. ज्याच्यामुळं कॉटन अँड सिल्क
ह्याच्यामधली जी काही क्वालिटी आहे म्हणजे त्याची जी काही स्ट्रेंथ आहे ती स्ट्रेंथ आपण काय करू शकतो याची वाढवू शकतो. द मॅक्झिमम टेम्परेचर ॲट विच कॉटन अँड सिल्क कॅन ऑपरेट ॲज अन इन्सुलेटर इज अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. म्हणजे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पेक्षाही जास्त टेम्परेचरमध्ये कॉटन अँड सिल्क आपण डायरेक्ट्रिक मटेरियल म्हणून किंवा इन्सुलेटर मटेरियल म्हणून आपण वापरू शकतो. ओके, ओव्हर हिअर द व्हेरियस मटेरियल्स जे आपण डायरेक्ट्रिक मटेरियल म्हणून वापरणार आहोत ते झालेले आहेत. द 2 or 3 more materials should be there. In that one the ग्लास आहे, पेपर आणि बोर्ड्स आहेत, वूड आहे, एनॅमल कवरिंग आहे, ट्रान्सफॉर्मर ऑइल आहे. ज्याचे कंटेंट्स जे आहे ते कंटेंट्स मी तुम्हाला PDF फॉर्ममध्ये ग्रुपवरती पाठवतो. ओके, तर अप टू दिस पार्ट the unit number 2 should be ended over here. If you have any query regarding with any point, you can definitely ask to me in the WhatsApp group, okay, or my personal number. I will definitely guide you regarding with the same. Okay, so thank you and study it very well because the unit number 2 should be included in unit test number 1. Okay, so thank you everyone. Thank you very much.